أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتنی آیات ہیں؟ 4 3 4 آیات ہیں اور سورہ نمبر 106 ہے. اچھا یہ بتائیں ایلاف کا ورڈ سمجھ میں آتا ہے کسی کو؟ دیکھا تو نہیں ہے؟ دیکھے بغیر میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا سوچیں، آپ غور کریں تو آپ کو اس کا الف کا وہ روٹ ورڈ وہی الفت آ جائے گا سمجھ. ہاں تو یہ مکی صورت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدنی زحاق اور قلبی کہتے ہیں، مگر رب ھذا البیت الذی جو میں نے آپ کو پہلے تو بتائی ہیں روایات حضرت عمر والی اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں لکھی ہوئی جو لکھا کرتے تھے، تو اس میں اس کو ایک صورت لکھا گیا ہے، لیکن حضرت عثمان نے اس کو 2 صورتیں انہوں نے بسم اللہ لگوائی تھی اور سارے جو مصحف بھیجے تھے اس کے نمونے تمام ملکوں میں، کیونکہ ایکسپینڈ ہوئی تھی نا ہماری باؤنڈریز مسلمانوں کی، تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا. قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں تھا، تو صحیح بٹ حجاز میں پھیلا ہوا تھا. جو آج آپ عرب ایمریٹس دیکھتے ہیں، عمان دیکھتے ہیں، قطر دیکھتے ہیں، کویت دیکھتے ہیں، یہ سارے انہی علاقوں میں، یمن دیکھتے ہیں، پھیلا ہوا تھا. سب سے پہلے قصی نے اس کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی قبضہ جو ہے، بیت اللہ کی ولایت ان کے قبضے میں آئی. اسی بنا پر قصی کو جمع کرنے والے کا مجمع کا لقب دیا گیا. انہوں نے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور ہر طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے خوراک کا، رہائش کا، ان کے بہترین فیسیلیٹیٹ کرنے کا، آج جب آپ جاتے ہیں جو سعودی گورنمنٹ انتظامات کرتی ہے تو یہی کرتے تھے، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے نا، کسی فیملی کو اٹھا دیتا ہے، تو یہ قصی تھے. قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد مناف اور عبد دار. ان کے درمیان مناسب تقسیم کر دیے، لیکن عبد مناف کو باپ کے زمانے میں یعنی باپ کے انڈر سپرویژن ہی ناموری حاصل ہو چکی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بیٹے ہاشم ہیں پردادا آپ کی، اور ان کا شرف عرب میں تسلیم کیا جانے لگا. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل. ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے خیال پیدا ہوا کہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے. یعنی عرب میں آپ کے پاس مذہب کی کلرجی تو آ گئی ہے، آپ کے پاس مذہبی قیادت تو آ گئی ہے، اب تجارت میں بھی عربوں کو خود کفیل کیا جائے. عرب کے راستے جو مشرق میں شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، راستے میں بہت سے قبائل نے انہوں نے ممکن بنایا کہ مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں بھی یہ لوگ مال لایا کریں. حج کے موقع پر جو سوق لگتے تھے، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، 1-2 اور بھی لگتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی گورنمنٹ نے اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا تجارت پر، اور رومیوں نے بھی قائم کر رکھا تھا. رومیوں نے تو اس طرح سے کیا نا، ابرہہ کے ذریعے کوشش کی خانہ کعبہ کو گرا کے عربوں کی تجارت کے اوپر اس طرح سے قبضہ کرے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیا چیز سب سے پہلے تباہ کرنی پڑتی ہے؟ معیشت، اکانومی، چاہے پرانی دنیا ہو چاہے آج کی دنیا. اگر آپ کسی کی اکانومی آزاد نہیں کرتے تو وہ آپ کا غلام رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو آزاد کیوں نہ سمجھتا رہے، انڈیپینڈنس ڈے کیوں نہ مناتا رہے، وہ انڈیپینڈنس نہیں ہوگی. قوم جو آپ سے لے کر خرچ کرتی ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق پالیسیاں بھی بنائے گی اور قانون بھی چلائے گی، اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کی. تو دونوں سپر پاورز کی کوشش تھی کہ عربوں کا یہ راستہ ختم کر دیں. اچھا، مصر اور شام کے راستے پر ایران کا قبضہ تھا اور جنوب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ تھا، تو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا، وہ اس پر رومیوں کا قبضہ تھا. دوسرے عربی قافلوں کی نسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل
बैतुल्ला के खुदाम होने की हैसियत से उनका एहतराम करते थे। आज भी कहलाते क्या है ये, खादमैन हरमैन शरीफैन। इसी बिना पर सब उनके एहसान मंद थे, रास्ते में कोई इनके काफिलों पर डाका नहीं मारता था, और दूसरे कबाइल इनसे दरगुजर करते थे और भारी टैक्स भी वसूल ना करते थे। हाशिम ने इन्हीं पहलुओं को देखकर तिजारत की स्कीम बनाई। अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे फिर मुत्तलिब, और मुत्तलिब के बेटे आपके दादा थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये आपके परदादा हैं। इसमें इन्होंने बाकी तीनों भाइयों को भी शामिल किया। शाम के बगस्सानी बादशाह से हाशिम ने, हब्श के बादशाह से अब्द शम्स ने, यमनी उमरा से मुत्तलिब ने, और इराक़ व फ़ारस की हुकूमतों ने नौफल से तिजारती मराहत हासिल की। इसी तरह इन लोगों की तिजारत बड़ी तेज़ी से तरक्की करती चली गई। इसी बिना पर ये चारों भाई मुतजर्रीन तिजारत पेशा के नाम से मशहूर हुए। इन्होंने अपने ताल्लुकात भी बढ़ाए ईरान की गवर्नमेंट के साथ भी, रोमन्स के साथ भी, और तहज़ीब और सकाफ़त में भी ये लोग बड़े वेल ऑफ थे। इसी बिना पर अल्लाह ने ये सारे एहसान याद दिलाए हैं सूरत कुरैश में। पहले अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट किया है, ऐसे ही अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आते हो, दीन इब्राहीमी पर, वो जो एक्चुअल फॉर्म में है दीन हनीफ, आ जाते हो, तो ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत होगी, वरना अगेंस्ट चलने वालों का अंजाम तो तुम खुद देख चुके हो। और इसी साल नबी सल्लल्लाहु, इसको आमुल फील कहते हैं, और इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। कुछ कहते हैं उसके 40 दिन बाद, कुछ कहते हैं 60 दिन बाद, और कुछ कहते हैं कुछ दिनों बाद, यानी आपस में जो अबरहा का लश्कर शिकस्त खा के गया है, तो उसके कुछ दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया हज़रत ईसा और आप में 570 साल का फ़र्क है, और ये वही साल था जब ये वाक़या हुआ था। अब सूरत कुरैश, ले-ई-लाफ़ कुरैश, कुरैश मानूस हुए, कुरैश को ईज़ी लगा, उनके लिए आसान कर दिया। क्या चीज़? ई-लाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अब गर्मियों में क्या करते थे ये लोग? गर्मियों में शाम का सफ़र करते थे। शाम है ठंडा इलाका, शाम फ़लस्तीन। गर्मियों में सफ़र में जाएं भी सही तो ठंडे इलाकों में जाएं। क्या हो जाएंगी? वेकेशंस की वेकेशंस और तिजारत की तिजारत। सर्दियों में मिस्र वाली साइड, ये लोग, ये इलाके गर्म थे, सर्दियों में तिजारत करनी है तो उन इलाकों में जाएं जहाँ पर गर्मी पड़ती हो, यानी कि कोज़ी रहें। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे लिए तिजारत, तुम्हारे लिए इस खाना काबा की तवलियत के ज़रिए तुम्हें सारी दुनिया की कौमों में एक रुतबा दिलवाया कि नहीं दिलवाया? तमाम तर तुम्हारी बदवी ज़िंदगी के तमाम तब कोई भी कल्चर यहाँ पर नहीं था, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, लेकिन तुम्हें सिविलाइज्ड लोगों में मकाम मैंने दिलवाया है, तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान की है ना। तो फिर उसके मुकाबले में क्या चाहिए? फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी, उनको चाहिए कि इस घर के रब का एहसान माने, उसकी इबादत करें। अब जो वो बता रहा है कि होमाजा नहीं करो, लोमाजा नहीं करो, माल इसलिए नहीं करो, हसब नसब के ताने न दो, कौम के लिए मत लड़ो, अल्हाकुम तकासुर कह रहा है, वो कह रहा है दुश्वार गुजार घाटियाँ चढ़ो जिसमें कैदियों को छुड़वाओ, इंसानों को ग़ुलाम न बनाओ, और रस्म रिवाज को तोड़ो, बेटियों को ज़िंदा दफन न करो। तो अल्लाह इस सारी चीज़ को इबादत काउंट कर रहा है। अब तक ये देखें, ये मक्की सूरत है, इबादत की ये फॉर्म्स जो हमारे यहाँ है, जो शरीयत हमें अता हुई है, ये मदीना में हुई है, ये इनमें से कोई फॉर्म नहीं मिल गई थी मक्का वालों को। फिर अल्लाह कौन सी इबादत उनको करने को कह रहा है? यही कह रहा है भूखे को खाना खिलाओ, मुसाफिर का ख्याल करो, कमज़ोरों का ख्याल करो, यतीमों का, मस्कीनों का। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, और तो इस एहतराम में ही, इस घर के मालिक के एहतराम में ही उनको चाहिए, जिसने उनके अपने घर को प्रोटेक्ट किया इनके सामने। ये एक मौजज़ाना किस्म का वाक़या था जो इनके साथ किया, और तिजारत इनका होना ये भी एक मौजज़ाना किस्म के थे, इनके लिए रास्ते खोलना। अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, भूख के दिनों में ये लोग भूखे थे, अल्लाह ने इनको तिजारत के रास्ते आसान किए हैं, इनको खिलाया है। व आमनहुम मिन खौफ, और इनको खाना काबा की तवलियत की वजह से रास्ते में डाकू नहीं पड़ते, इनको कत्ल नहीं किया जाता, इनके माल नहीं लूटे जाते। व आमनहुम मिन खौफ, इनको खौफ से निजात दी। अब एहसान का बदला क्या है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो अल्लाह ने अपने ये एहसान गिनवाए हैं, और सिर्फ अल्लाह को ही जचते हैं कि वो एहसान गिनवाए। तो और इसीलिए अल्लाह कहता है कि अपने खैरातों को एहसान जताने के बाद ज़ाया ना किया करें। वो खैरात ना देना बेहतर है जिसके बाद खैरात के बाद झिड़की हो।
ہم خیرات دیے بنا بھی جھڑکیاں دے دیتے ہیں سم ٹائم. تو سوچیں یہ بیسک مورلز ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ نے مکہ کی سوسائٹی کو تبدیل کر دیا ہے. خونخوار انسانوں کو، جو گوشت خور تھے، جو خون پی جانے والے تھے، جو سوسمار کھانے والے تھے جس کو گو کہتے ہیں، اور وہ دنیا کی موسٹ سویلائز سچویشن وہ اس میں بدل گئے، سویلائزیشن میں بدل گئے. کیسے بدل گئے؟ یہ قرآن نے بدلا تھا جو ہمیں نہیں بدل پا رہا قرآن. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.